English hymn number 72. Tell it to Jesus. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do that, yes, proud down your cheeks unbidden. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sensed that to man's eye are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of snow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom, are you signing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Is a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Is a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone.
Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom. Are you signing? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. It's a friend that well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Jesus is a friend of mine. Isaiah 55, 6 to 7 says, Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, that we have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Whoever conceals the sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Proverbs 36. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, from whom no secrets are hidden. Cleanse the thought of heart by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word, and deed through our own fault and in common with others. We are truly sorry and turn humbly from our sins. God the Father, have mercy upon us. Lord Jesus Christ, have mercy upon us. Lord Holy Spirit, have mercy upon us. Almighty God, have mercy upon us, pardon and deliver us from all your sins. Confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, the creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our God. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead on the third day, rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord's Prayer. Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us debt, and forgive debtor. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Father, Son, Holy Spirit, I humbly come to your presence, Father, by the blood of your Son, Lord Jesus Christ. Forgive you, cleanse, wash all my needs. Consecrate me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. Come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory great thing he has done for you. Praise the Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Jesus Christ. Jesus, Father, have mercy on. Jesus, Father, give grace to. My Lord Jesus Christ, give your anointing. My Lord Jesus Christ, give your holiness. My Lord Jesus Christ, give your humbleness. My Lord Jesus Christ, give your strength. My Lord Jesus Christ, give your power. My Lord Jesus Christ, give your glory. My Lord Jesus Christ, give your wisdom. My Lord Jesus Christ, give your beauty. King of kings, the Lord of lords, Jesus Christ. Jesus, Father, make me worthy to Zion.
The blood of Jesus Christ, His Son, cleanse me from all sin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Holy One of Israel. Rise and shine, O Lord, out of thy strength. Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord Jesus Christ. Holy, 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 Lord Holy Spirit. Holy, 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 Lord of hosts. Lord Jesus, bless me with the earthly blessing. Lord Jesus, bless me with spiritual blessing. Lord Jesus, bless me with heavenly blessing. Jesus, Father, give grace to do your will. Jesus, Father, give grace to see your face. Jesus, Father, make me worthy to sign. Today's Bible reading, Exodus chapter 22. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 ox for an ox and 4 sheep for a sheep. If a thief be found breaking up and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his theft. If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox or ass or sheep, he shall restore double. If a man shall cause a field of vineyard to be eaten, and shall put in the beast, and shall feed in another man's field of the beast of his own field, and of the beast of his own vineyard, shall he make restitution. If fire break out and catch in thorns, so that the stacks of corn or the standing corn or the field be consumed, therewith he that kindled the fire shall surely make restitution. If a man shall deliver unto his neighbor money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house, if the thief be found, let him pay double. If the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto the judges to see whether he have put his hand unto his neighbor's goods. For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, which another challengeth to beast, the cause of both parties shall come before the judges, and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbor. If a man deliver unto his neighbor an ass or an ox or a sheep or a beast to keep and to die or to be hurt or driven away, no man seeing it, then shall an oath of the Lord be between them both, that he hath not put his hand unto his neighbor's goods, and the owner of it shall escape thereof, and he shall not make it good. And if it be stolen for him, and he shall make restitution unto the owner thereof. If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make good that which was torn. And if a man borrow out of his neighbor, and it be hurt or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good. But if the owner thereof be with it, he shall not make it good. If it be a hired thing, it came for his hire. And if a man entice a maid that is not betrothed and lie with her, he shall surely endow her to be his wife. If a father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins. Thou shalt not suffer a witch to live. Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death. He that sacrifice unto any god, save unto the Lord, only he shall be utterly destroyed. Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him, for we were strangers in the land of Egypt. Ye shall not afflict any widow or fatherless child. If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him
as an usurer, neither shall thou lay upon him usury. If thou at all take thy neighbour's raiment to pledge, thou shalt deliver it unto him by that the sun goeth down. For that is his covering only, it is his raiment for his skin, wherein shall he sleep. And it shall come to pass, when he crieth unto me, that I will hear, for I am gracious. Thou shalt not reveal the gods, nor curse the ruler of thy people. Thou shalt not delay to offer the first of the ripe fruits, and of the liquor, the firstborn of the sons shalt thou give unto me. Likewise thou shalt do with thine oxen and with thine sheep. 7 days it shall be within his dam. On the 8th day thou shalt give it to me. And ye shall be holy man unto me. Neither shall ye eat any flesh that is torn of beast in the field. You shall cast it to the dogs. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தில் இனிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். யாத்திராகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தோம். ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை நம்மோடு அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார். இப்போ நாம் இந்த அதிகாரத்தின் மூலியமாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியத்தை குறித்து அங்கே ஆழமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். என் மூலியமாக நான் என்னுடைய கருத்து என்னென்றால், ஆண்டவருக்கு நாம் என்ன தர வேண்டும் என்றால், ஆண்டவர் நாம் என்னெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலிருந்து அதிலிருந்து தேவனுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா என்ற ஒரு யோசனை நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆண்டவருக்கு நாம் கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் உன்னுடைய உற்சாகத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார். நீ தேவனுக்காக பிரயாசப்படுற ஒரு இறுதியை உனக்குள்ளே இருக்கிறது. ஆண்டவர் அவர் ஒரு பிச்சைக்காரர் கிடையாது. உலகத்தை படைத்த தேவாதி தேவன், கர்த்தர், ராஜாதி ராஜா. ஆனால் தனிப்பட்ட விஷயத்தில் உன்னுடைய இறுதியும் எப்படிப்பட்டது, நீ எதுக்காக பிரயாசப்படுற, உன்னுடைய நோக்கம் எதை நோக்கி போகுது என்று தான் தேவனுடைய பார்வையாக இருக்கிறது. அவர் வலுக்கட்டாயமாக எனக்கு கொண்டு கொடுன்னா கேட்கல. ஆனால் உரிமையாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவர் சொல்லுகிறார். அதுக்கு அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அவர் நோக்கி பார்க்குறாரு. அப்போது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவருக்காக அதிகமாக நான் செய்ய வேண்டும். ஃபஸ்ட்டு காட், ஜீசஸ்க்கு என்ன செய்யணும், ஏதாவது என்னால் இந்த பூமியில் எனக்கு கொடுத்த பலன், எனக்கு கொடுத்த சரீரம், நான் எதையெல்லாம் சம்பாதிக்கிறேனோ அதிலிருந்து என்ன பண்ணணும், ஆண்டவருக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கு எப்பொழுதுமே. இப்போ தேவ ஜனமே, இந்த கடைசி நாட்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதி சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார். அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக மாற வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு ஊழியத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும். ஆண்டவர் பார்க்குறார், உன்னுடைய பலன் எங்கே செலவழிக்கிறாய், உனக்கு கொடுத்த தாளந்தை நீ என்ன செய்கிறாய் என்று ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அப்போது இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் என்னெல்லாம் பிரயாசப்படுகிறோமோ அந்த பிரயாசத்தை நாம் தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், செலவழிக்க வேண்டும். சத்துருவை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் பட்சத்தில் தேவனுக்காக நாம் நிற்க வேண்டும். பாவத்துக்காக ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும், பாவத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருப்போம். அதுக்காக நாம் செலவழிப்போம். அதில் பார்த்தா ஒரு நன்மையும் இருக்காது, ஒரு சமாதானமும் இருக்காது. ஆனால் தேவனுக்காக நாம் செய்ய பிரயாசப்படுறது கர்த்தர் என்ன பண்ணுறார், அதை பார்த்து அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார், நம்மளை கனப்படுத்துகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
கடைசி காலம் கொடிய காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தில் தேவாலயம் கட்டுறதுக்கான எல்லா விதமான காரியங்களும் கூடி வந்துவிடுச்சு. தேவாலயத்தை கட்டப்போகிறார்கள். நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் மறுபடியும் திறக்கப் போகிறது. அதற்கு முன்பாக கிருபையின் காலம் முடிய போகிறது. அவர்கள் எவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்கிறார்கள் பாருங்கள். அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு சபையிலே தான் இருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தான் இன்னமும் ஜீவிக்கிறார்கள், சபையின் காலம். ஆனாலும் அவர்கள் படுற பிரயாசங்கள் பிரமாணங்களை பார்த்தா கிருபையின் காலத்தில் இருக்கும் கூட அப்படி இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ வைராக்கியமாக தேவாலயம் கட்டுறதுக்கான ஒரு வாஞ்சை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆழமாக மிக மிக வைராக்கியமாக கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் இரவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க பாருங்கள். சபை தேவாலயம் கட்டுறதுக்கு முன்பாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அங்கங்கே அந்த தெருவுக்கு போகிற வழியில் தேவாலயத்துக்கு போகிற வழி போட்டு வைக்கிறாங்க. விசுவாசம் பாருங்கள். விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற செய்யும். விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடாத காரியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ பிரியமானவர்களே, இந்த கடைசி நாட்களில் நாம் எவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும், எவ்வளவு பிரயாசப்பட வேண்டும். ஒருவேளை நாம் ஏழ்மையாக இருக்கலாம். ஆண்டவரே, என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் தர, என்னோட ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உமக்கு தருகிறேன், என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய எனக்கு கிருபை தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அதுக்கேற்ற வழியை நம்மளே நடத்துவோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செஞ்ச எவ்வளோ பெரிய காரியம். கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் என்ன பண்ணார்? பலி செலுத்தினார். யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு காரியம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்தார். எந்த மனுஷனும் செய்ய முடியாது. கல்வாரி சிலுவிலே நமக்காக என்ன பண்ண அறியப்பட்டார். கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு, விழாவில் ஈட்டி குத்தப்பட்ட, தலையில் முள்படி வைக்கப்பட்டது, உடம்பெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டது, பிக்கப்பட்டது. தனக்கென்று ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட வெத்திக்கல. அப்படி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணார்? முழு ரத்தத்தையும் நம்முடைய பாவத்துக்கான அடி அவர் வாங்கிட்டார். காரணம் என்ன? நாம் நீதிமானாக மாற வேண்டும். அப்பா பிதாவே என்று நாம் தைரியமாக கூப்பிட வேண்டும் என்ற உன்னதமான நோக்கத்தில் என்ன பண்ணார்? ஆண்டவர் நம்மளை அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்தார். நம்மளை தெரிந்து கொண்டார். கல்வாரினுடைய மரணம், கல்வாரினுடைய பாடுகள், கல்வாரியில் பட்ட வேதனைகள், இது உலக மக்களுக்கு அது பைத்தியமாக தெரியல. ஆனால் நமக்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது. பரிசுத்த பவுல் திருச்சபைக்கு எழுதுகிறார், சிலுவை பெற்ற உபதேசம் ரட்சிக்கப்படலுக்கு தேவ பலனாக இருக்கிறது, உலக மக்களுக்கும் அது பைத்தியமாக இருக்கிறது என்று அழகாய் சொல்கிறார். பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இதே சரீரத்தில் வந்து என்ன பண்ணார்? அவருடைய காரியத்தை அவர் செய்து இதே சரீரத்தில் நாம் என்ன பிரயாசப்படுகிறோம்? அவர் நினச்சார், நான் ஏன்பா உனக்காக சாகணும் சொல்லிட்டு பூமியில் வந்துட்டு அவர் பாட்டு எஸ்கேப் ஆகி போயிருக்கலாம். அவர் அப்படி செய்யலை. என் மகன் பரலோ ராஜ்யத்துக்கு வர வேண்டும், என் மகன் சியோனுக்கு எருசலேமுக்கு வர வேண்டும், அவனை நான் என்னை போல் ஆயத்தப்படுத்துவேன் என்ற ஒரு நோக்கம் தேவனுக்குள்ளே அவருக்குள்ளே காணப்பட்டதுனால தான் என்ன பண்ணார்? இந்த மரணத்தை ருசி பார்த்தார். மரணத்தை ருசி பார்த்தார். தூக்கு மரத்தில் எடுக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் சொல்லப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் சாபமானார். அந்த கல்வாரி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் சாதாரண ரத்தம் அல்ல, வெளியேறப்பட்ட ரத்தம், பாவமில்லாத ரத்தம், பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம், நீதி உள்ள ரத்தம், தயவு உள்ள ரத்தம், பிசாசின் தலையை நச்சகின ரத்தம். அந்த ரத்தத்துக்கு ஈடாக ஒரு ரத்தமும் பூமியில் கிடையவே கிடையாது. எப்பெல்லாம் எழுந்துக்கிறீங்க, இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால நீ கழுவப்படும் போது, ரத்தத்தை அறிக்கை பண்ணும் போது நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்படுகிறது. நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. அந்த ரத்தம் நம்மளை பாதுகாக்கிறது. இந்த வருஷம் முழுவதும் நம்மளை பாதுகாக்கிறது. நாம் எவ்வளோ நாள் பூமியில் இருக்க போகிறோமோ அவ்வளோ நாள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மளை வேலி எடுத்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறது.
இப்போ அவர் இதே சரீரத்தில் நமக்கு செஞ்சார். நம்ம என்ன செய்யணும்? அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். பல விதங்களில் பிரயாசப்பட வேண்டும். ஆண்டவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆண்டவருக்கு நாம் தசம்பாகத்தை கொடுக்க வேண்டும். ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆலயத்தில் நாம் என்ன செய்யணும்? நம்மளால் முடிஞ்ச பிரயாசம் கர்த்தருக்கு ஏதாவது நாம் செய்யும் போது அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்? சந்தோஷப்படுவார். என் மகன் எனக்காக பிரயாசப்படுறான் பார். நீ இல்லைன்னா 1000 பேர் இருக்கிறாங்க, அது வேறு விஷயம். ஆனால் உன்னுடைய இருதயம், உன்னுடைய அன்பு எவ்வளோ என்று அவருக்கு தெரியும். இப்போ நான் ஆண்டவருக்காக என்ன வேணால் செய்வேன். ஏனென்றால் அவர் கல்வாரி சிலுவை நமக்காக பலி செலுத்தினார். அந்த பலியை, அந்த ரத்தம் எனக்குள்ளே இருக்கும்போது எந்த மனுஷனும் என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளை குற்றம் சொல்லவே முடியாது. ஒருவன் நம்மளை குற்றம் சொல்கிறதாக இருந்தால் அவன் என்ன பண்ண, இயேசுவை போல் அவன் என்ன பண்ணிக்கணும்? அவன் ஜீவிக்கணும். இல்லைன்னா அவன் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டவனாக இருந்தால் அவன் என்ன செய்யக்கூடாது? மற்றவங்களை குற்றவாளியாக அவன் தீர்க்கக்கூடாது. முதல்ல உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை பார், பின்பு சகோதரனுடைய கண்களை பார்ப்பாய் என்று சொல். ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர், சகல மகிமையில் இறங்கி வரப்போகிறார். ஆயிரக்கணக்கான தூதர்கள் வரப்போகிறார். அவருடைய வருகையில் நாம் போக வேண்டும். அவருடைய ராஜ்யத்தில் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உள்ளான மனுஷனை பலப்படுறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை, வெளியேறப்பட்ட இரத்தத்தினால நாம் கழுவப்படும் போது நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம். அவர் நமக்காக செஞ்ச காரியத்துக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆண்டவருக்காக பிரயாசப்படும் போது கர்த்தர் நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தெல்லாம் கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதித்து அவருடைய வரி செயலாளியாக மாற்றுவார். பூமியிலும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், பரலோக ராஜ்யத்திலும் ஆசீர்வாதமாக நாம் காணப்படுவோம். அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாத்தானை ஜெயிக்க ஆண்டவர் என்ன பண்ண? ரத்தம் நம்மளை பாதுகாக்கிறது. அந்த இரத்தத்தினால் நம்ம கழுவப்படும் போது நம்ம இருதயம் பிரகாசமாக மாறுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜீவியம் பிரகாசமாக மாறுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, நாம் யாருக்கெல்லாம் ஜெபித்தோமோ, நாம் நம்முடைய விண்ணப்பம் அவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக என்னென்னலாம் நாம் விண்ணப்பம் செலுத்தினோமோ அதுக்கெல்லா பதிலும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறாரு? கூட விரைவில் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த பதிலையும் தருகிறார். அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போனதுடைய முகங்கள் பிரகாசித்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இயேசுவை நோக்கி பார்த்து நாம் பிரகாசிக்கும் போது உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆகவே நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பலன், பெரிய ஒரு நம்பிக்கை, பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னென்றால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன பண்ணார்? மரணத்தை ருசி பார்த்தார். கெத்செமனே தோட்டத்தில் என்ன பண்ணார்? அவர் அன்றைக்கு ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது, பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னபடி நீங்கபடி செய்யும், ஆனால் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகட்டும். அடுத்ததாக என்ன பண்ணார்? அவர் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கும்போது அவரை பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறமாக அவர் சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் தேவா ஆண்டவருக்காக எழுதப்பட்டது. நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ண ஆக்கணி அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்பலால் நம் குணமானோம். ஆண்டவரை அடித்து நொறுக்கி தலையில் முள்முடியை வைத்து கையிலும் காலிலும் ஆணி அடித்து அவர் நிர்வாணப்படுத்தி கல்வாரி சிலுவிலே ஆண்டவர் தொங்குகிறார். எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு காட்சி பாரு. அது காரணம் என்ன? நாம் செய்கிற பாவத்துக்காக பாவம் இல்லாத ஒருவர் பலி கொடுத்தார். அவர் சாதாரணவர் அல்ல, அவர் கர்த்தர், தேவன் மனிதனாக அவரை தொழுது கொள்ளபடியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அவர் பாத்திரமுள்ளாக நாம் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் நமக்காக நொறுக்கப்பட்டார். அது ஒரு பக்கம் துக்கமான காரியம், ஆனால் அது அவரால் மாத்திரம்தான் செய்ய முடியும். 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். மரணம் அவரை விழுங்கவில்லை. இருந்தாலும் இந்த மாம்ச சரீரத்தில் நமக்காக தண்டனை வாங்கி அனுபவித்து மறிச்சிட்டார். அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் என்றால் அது அவர் தனிப்பட்ட விஷயம். ஆனாலும்
அவர் கர்த்தராக இருந்ததுனால மரணம் அவரை விழுங்க முடியவில்லை. இப்போ அவர் கல்வாரி சிலுவையில் மரித்து உழித்ததுனால அவர் இரத்தத்துக்கு இன்றைக்கும் பரிந்து பேசுகிற ஒரு அனுபவம். ராஜாதி ராஜா சகல மகிமையில் என்ன பண்ணுறார்? இப்போ வானத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுறாதீங்க ஆண்டவரே, அப்பா உம்மை போல என்னை மாற்றுங்கப்பா, ஆண்டவரே உம்முடைய சாயலாக என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நான் முழு இதயத்தோடு தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது, நான் முழு பலத்தோடு கர்த்தருடைய மனதில் நம்முடைய சிந்தனையை தேவனை நோக்கி திருப்பும் போது கர்த்தர் நம்முடைய உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்துவார். உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்த மாத்திரமல்ல, நாம் பூமியிலையும் ஆசீர்வாதமாக இருப்போம், நித்தியத்திலையும் ஜெயாலியாக நாம் காணப்படுவோம். தேவன் தாமே நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபிப்போமாக. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தெய்வமே, அருமை ரட்சகரே, ஆவியானவரே, சொல் ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில் அப்பா உம்முடைய வேதத்தை வாசித்து தேவனுக்காக பிரயாசப்படுங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மூலியமாக எங்களோட பேசியதுக்காக உமக்கு சொல். ஆனால் உமக்காய் பிரயாசப்பட எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் அநேகர்கிட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் என்று சொல்ல நீர் வழிவாசலை உண்டாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சுத்தத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்மை போல பரிசுத்தமாய் நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். உம்மை போல தாழ்மையாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். உம்முடைய சித்தத்தை பரிபூர்ணமாக நாங்கள் செய்து முடிக்க நீர் எங்களுக்கு விசேஷ கிருபை தரபடியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லா சபைகளையும் ஊழியர்களையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஊழியர்களை வல்லமை ஆயத்து பாவித்து அநேக ஜனங்களை உடைய வருகைக்கு நேராக ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. இந்த கடைசி நாட்களில் எங்கள் முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு, முழு சிந்தையோடு, முழு மனதோடு இயேசுவே உம்மை தொழுது கொள்ள துதிக்க காணப்படுறேன். விசேஷ கிருபை தரபடியாக ஜெபிக்கிறோம். உடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் எங்கள் இதயத்தை, ஆவி, ஆத்மா சரி கழுவி சுத்திகரிக்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you. Hallelujah.